حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین مذاکرات کے باضابطہ خاتمے کا اعلان، اور عمران خان نیازی صاحب راتوں رات جیل سے باہر نکل آئیں گے۔ عمران خان نیازی صاحب کے کی پلیئر کون اور ان کے دشمن کون، اور پی ٹی آئی اس ضمن میں کیا کہتی ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر کھچڑی کیا پک رہی ہے، ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں۔ تو عمران خان نیازی صاحب نے حکومت کو ایک دھمکی دی۔ ایک تو انہوں نے اپنے صحافیوں کے ساتھ اور وکلاء کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، جو کہ ان کے ایکس کے اوپر جو ہے نا ان کے بیان کے طور پر جاری کی گئی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حکومت کے ساتھ ہم مذاکرات کا باضابطہ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں، جس کا گوہر علی خان صاحب نے بھی جیل سے باہر آ کر انہوں نے بھی اعلان کیا کہ عمران خان نیازی صاحب کی ہدایت کے اوپر ہم مذاکرات سے باہر جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ باہر جانے کی انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ حکومت کو جوڈیشل کمیشن کے قیام کا بولا تھا، وہ انہوں نے مقررہ مدت کے اندر انہوں نے اعلان نہیں کیا، تو حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کا فائدہ نہیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے نا یہ حکومت کو دھمکی بھی دی 28 جنوری تک کہ اگر انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا قیام نہ کیا، انہوں نے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے، تو پھر ہم ایک احتجاجی تحریک کا اعلان کریں گے۔ ویسے بائی دا وے عمران خان نیازی صاحب نے آلریڈی احتجاجی تحریک شروع کر رکھی ہے سول نافرمانی کی ریمیڈنس وغیرہ کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ تو دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر وہ تحریک چلائیں گے۔ تو دیگر جماعتوں کے ساتھ انہوں نے کیا ملنا، وہ آلریڈی انہوں نے ایک پلیٹ فارم ان کے پاس ہے جس کا نام ہے تحریک تحفظ پاکستان۔ شاید آپ کے ذہنوں سے وہ نکل گیا ہو، کیونکہ وہ اتنا اس طرح وہ ایکٹیو نہیں ہوا جس طرح کے اتحاد ایکٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ عمران خان نیازی صاحب کی پارٹی اس کے اندر جو ہے نا یعنی میجر پارٹی تھی اس اتحاد کے اندر، اور محمود خان اچکزئی صاحب کو اس کا سربراہ بنایا گیا تھا، اور نام اس کا تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ اور پھر آئین کے ساتھ جس طرح انہوں نے کھلواڑ کیا، اور محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی ان کی کلاس لی، کیونکہ جب یہ انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی اور ملاقات کو اپنا رنگ ڈنگ دیا، تو محمود اچک خان زئی صاحب نے بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے شدید تنقید اور تشویش کا اظہار کیا کہ ایک طرف آئین کی آپ بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ غیر آئینی حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ کس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ افواج پاکستان کے ساتھ جا کر، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کر آپ مذاکرات کریں۔ ایک تو انہوں نے اس چیز کے اوپر انہوں نے بولا۔ پھر عمران خان نیازی صاحب نے حامد رضا صاحبزادہ حامد رضا خان صاحب کے گھر کے اوپر چھاپے کی اور اس کی مذمت کی اور اس کے مدرسے کے، تو یقینی طور پر کوئی نہ کوئی ارریگولیرٹی ہوئی ہوگی حکومت نے۔ بہرحال یہ چیزیں یہ چلتی رہتی ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر بھی مذمت کی۔ پھر انہوں نے جناب جو ہے نا یہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر جمہوریت کی بقا اور انسانی حقوق کی پابندی کی خاطر اعتماد میں لے، اور ہم اس جعلی حکومت کے خلاف گرینڈ قومی ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں۔ تو آپ گرینڈ قومی ایجنڈے کے اوپر آپ نے کیا کام کرنا ہے، کیونکہ آپ کے جتنے بھی مطالبے تھے، جو بھی آپ نے حکومت کے سامنے رکھے، یا جتنی بھی آپ نے سو کالڈ تحریکیں کامیاب یا ناکام، یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے، تو حاصل خیر ان کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ نے پرسنل اسپیسیفک تمام آپ کے جو ہے نا وہ مطالبات بھی ہوتے تھے، ایجنڈے بھی ہوتے تھے، اور تحریکوں کی وجہ بھی ہوتی تھی، اور اس کی ناکامی کی وجہ بھی یہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمران خان نیازی صاحب نے ایک بات چھوڑی ہے کہ ہم یعنی کہ ایک طرف وہ آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات جو ہے نا میں جیل سے باہر نکل جاؤں گا اور حکومت کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اگر حکومت کو خبر بھی نہیں ہوگی، جیل سے راتوں رات باہر نکل جائیں گے، تو یقینی طور پر جو ہے نا یہ آپ مکمکا کر کے، آپ این آر او کر کے آپ ڈیل مانگ کر ہی نکل سکتے ہیں۔ ویسے تو کیونکہ نہ تو عدالتیں رات کو جو ہے نا وہ آپ کے لیے وہ کھلیں گی، کیونکہ وہ اس طرح کا وہ کیس یا مسئلہ ہے نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے نا وہ جیل مینول کے مطابق، جیل کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق کسی بھی قیدی کو آفس ٹائم کے بعد اس کو جو ہے نا وہ رہا کیا جاتا، جو کہ 5-6 جو بھی اس کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ ڈیورنگ دی ڈے ٹائم آپ ہو سکتا ہے وہ بھی تھرو کورٹ آرڈر کے ذریعے ہو سکتا ہے، یا جوڈیشل آرڈر کی تو خیر کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر اس کے اندر بھی حکومت انوالو ہوتی ہے۔ کوئی اسٹیبلشمنٹ اپنی طرف سے آپ کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کرے گی، تو یقینی طور پر یہ ڈیل ہوگی۔ اس کا آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ بیک ڈور آپ کی کوئی ڈیل وغیرہ چل رہی ہے۔ اور دوسرا آپ اس طرح یہ کہتے ہیں کہ میں جیل کاٹوں گا، ڈیل نہیں کروں گا، تو بھائی جو آپ لابنگ کر رہے ہیں، آپ کا جو آپ کے کی پلیئر جن کو آپ نے بولا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ آپ کے کی پلیئر ہیں، تو جب وہ
वो बाहर के मुल्कों में बैठकर आपके लिए लॉबिंग कर रहे हैं, यकीनी तौर पर उनके अपने भी मोटिव होंगे उसके अंदर, और यकीनी तौर पर हैं भी, क्योंकि अभी ये अमेरिका के अंदर वो शहबाज गुल ने ड्रामा किया, पहले जुल्फी बुखारी ने किया था इंग्लैंड के अंदर, तो वो कमेटी रूम वगैरह जो है ना उन्होंने हायर करके चार छः यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह बनाकर उनको जो है ना अपना मुद्दा बयान कर दिया। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर यह कि अगर आप वहाँ पर बैठकर अगर लॉबिंग कर रहे हैं अपने लिए, और लेट्स से कि अगर वो आपकी लॉबी से मुतासर होकर वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं, हुकूमत के साथ वो बात करते हैं, तो वो एक बेशक आपकी लॉबी के भी होंगे, तो मगर यह कि उसके साथ कोई ना कोई गिव एंड टेक होगा। तो इसी गिव एंड टेक को डील कहते हैं, इसी गिव एंड टेक को जो है ना वो NRO कहते हैं, जिसकी आप जिसको आप तस्लीम नहीं करते दूसरों के ऊपर आप डाल रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि जनाब आपने मुतालबा रखा जुडिशल कमीशन का, जो मैंने ये जो अभी अर्ज़ किया है कि 28 तक अगर जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो तहरीक चलाएंगे। तो जुडिशल कमीशन की उनकी जो है ना वो तजवीज़ देखें कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, माजरत के साथ उनका किरदार भी हमारे सामने है, उन 6 जजेस का। तो उसके अलावा जो है ना सुप्रीम कोर्ट के भी जो जनाब ये जजेस हैं, मंसूर अली शाह साहब जस्टिस, और उसके बाद जो आते हैं नाम मेरे जहन से इस वक्त नहीं आ रहा, खैर वो भी जो है ना वो भी आपको इल्म में है कि वो भी आपकी तरफ टिल्ट रखते हैं। तो आप बुनियादी तौर पर आप उन जजेस को, यानी कि आप कह रहे हैं आपने ये तकल्लुफ़ ही किया कि ये जजेस को जो है ना उनके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आप ये कह देते हैं जुडिशल कमीशन जनाब जो है ना ये आपकी हमशीरा की सरबराही में PTI के एक दो और रहनुमा उसके अंदर शामिल करके तो जुडिशल कमीशन आप अपना बना लेते, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपने मनपसंद का रिज़ल्ट आप जो इनसे चाहते हैं, तो इसलिए आपने इनका नाम लिया। तो फिर ये कहते हैं कि मैं एक तरफ ये कह रहे हैं कि आइन और कानून की बात कर रहे हैं, कानून आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से अपनी ज़ात की खातिर कुछ नहीं मांगता, यानी कि उनसे मांग रहे हैं मैं अगर इनसे बात करूंगा तो सिर्फ मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए होगी। यानी कि अभी भी उनके मन में उम्मीद बैठी हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट शायद उनके साथ वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो, हालांकि बार बार जो है ना ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उनको इनकार कर चुकी है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मुज़ाकरात करें। तो कहते हैं असल कंट्रोल तो उनके हाथ में, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में, तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने का फ़ायदा क्या है। फिर जनाब उन्होंने जो है ना ये न्यूट्रल एम्पायर और पता नहीं ये इससे निकलते हैं नहीं निकलते, और फिर उन्होंने यही बोला कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बार बार जो है ना ये रोना पीटना ये कर रहे हैं, हालांकि इस चीज़ का 9 मई का इन्होंने खुद एतराफ़ किया हुआ है कि ये इनके लोगों ने खुद किया। फिर मलक रियाज साहब के हवाले से वो कहते हैं कि मलक रियाज साहब से मेरी गुजारिश है कि वो जो है ना वो उनके पास जितना भी रिकॉर्ड है कि जिन जिन लोगों ने उनसे जो है ना ये फैज़याब जो उनसे हुए हैं, जिन जिन लोगों को उन्होंने रिश्वत दी है, ये उनके नाम जो है ना ये दें, और साथ उन्होंने फिर जो है ना ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जो कि उनके की प्लेयर हैं, तो उनसे उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि आप पाकिस्तान के अंदर अपने रेमिटेंस वगैरह आप ना भेजें। और फिर इमरान खान न्याज़ी साहब ने गुफ्तगू करते हुए ये भी फरमाया कि उनके दुश्मन कौन है, उनका दुश्मन वो है, वो कहते हैं कि बुशरा बीबी घरेलू खातून है, और जो मेरी अहलिया को टीज़ करने के लिए उनके ख़िलाफ़ जो मुहिम जोई कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर हैं या पार्टी के बाहर हैं, तो असल दुश्मन मेरे वो हैं। तो भाई आपकी बेगम के ख़िलाफ़ जो मुहिम जो है ना वो सबसे उसका रूअरवार आपकी तो बहनें हैं, क्योंकि उन्होंने ही एक्सपोज कई बार किया इसको कि ये KPK के अंदर बैठकर क्या कर रही है पंजाब के अंदर, उसने किस तरह अपनी जो है ना ये दुकान चमकाई हुई थी। तो ये आपके दुश्मन तो आपके घर में बैठे हैं, आपने सफाया करना तो यहाँ से करें। फिर शेर अफजल मरवत के हवाले से जो कि PTI के इस वक्त जो PTI जिस पोजीशन पर खड़ी है वो शेर अफजल मरवत की वजह से खड़ी है, उनकी दबंग पॉलिटिक्स की वजह से खड़ी है। गो कि हम उनकी पॉलिटिक्स से एग्री नहीं करते, मगर PTI के टेम्परामेंट के मुताबिक उन्होंने पॉलिटिक्स की और उसका रिज़ल्ट भी उनको 8 फरवरी को मिला। PTI थोड़ी सी जो बाहर हिलजुल कर रही है ये उन्हीं की वजह से कर रही है।
है, तो वो बार बार उनको नोटिस वगैरह भी जाते हैं। उन्होंने पिछले दिनों ये बोला कि अगर आपने पार्टी से निकालना निकाल दें, मुझे बार बार जो है ना ये नोटिस वगैरह ना भेजें। इमरान खान न्याजी साहब ने उनकी मुलाकातों के ऊपर भी पाबंदी लगा ली है। जेल हकाम को बोला कि ये मेरे वकील नहीं है, इसलिए मेरे साथ ये मिलने के लिए नहीं आ सकते। अब आते हैं जनाब जुडिशरी की तरफ। जुडिशरी के अंदर जो जनाब बैठे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनको इंतहाई अदब और एहतराम से उनको 26वीं आइनी तरमीम जो है उनको खटकती नहीं है, क्योंकि वो उसके मुतासर हैं। वो चीफ जस्टिस बनते बनते जो है ना ऐन मौके के ऊपर रह गए, क्योंकि इमरान खान न्याजी साहब ने भी उनको अपना चीफ जस्टिस बोला था, और उन्होंने ये बोला था कि जब वो आएंगे तो आते सार उन्होंने 4 हल्के खोले, फिर ये हुकूमत गई। तो वो जनाब जो है ना केस कोई भी हो घुमा कर जो है ना वो उस तरफ लेकर आते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर किसी ना किसी तरह फुल कोर्ट जो है ना ये बेंच बैठे, फुल कोर्ट अजलास हो सुप्रीम कोर्ट का, और उसके अंदर हम इसको उड़ा कर रख दें। और पिछले दिनों उन्होंने अदालती मामले हमद एक केस के अंदर हमद खान साहब और एक और वकील हैं वो मुकर्रर किए, जो कि पटिशनर हैं। उसके अंदर मुनीर मलिक जो कि पटिशनर थे 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ, PTI के साथ उनका तल्लक है। फिर थोड़ा सा जो है ना वो एतराज़ उठने के ऊपर उन्होंने एहसन बूंद और एक और वकील को उन्होंने किया, और उनकी भी राय ली। उनकी राय यकसर मुख्तलिफ थी। ये जो PTI के थे जो 26 आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ वकला हैं, तो ये यकीनी तौर पर जो है ना ये इनको यही मशवरा दे रहे हैं कि आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। मगर ये कि अभी तक जो 26वीं आइनी तरमीम की वजह से जो डस्ट उठी थी, जो गुबार उठा था, और वो गुबार ने इनके जहनों को जो मऊफ किया हुआ था, वो अभी तक उसी हालत में है। वो किसी न किसी तरीके से ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अफेयर के ऊपर, पार्लियामेंट के इख्तियारात के ऊपर ये डाकाज़नी करें, और डाकाज़नी कर 26वीं आइनी तरमीम को रोल बैक करें, ताकि वो पुराना तरीका हो, एक ही चैम्बर से जज जाएँ, एक ही लाइक माइंडेड जो है ना वो जज जाएँ, ताकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर और दीगर अदलिया के हाई कोर्ट वगैरह के अंदर जो है ना ये हम अपनी मनपसंद जजेस इंडक्ट कराकर और एक लॉन्गर गेम जो है ना ये खेल सकें। बहरहाल ये ऐसा मुमकिन तो नहीं लग रहा, मगर देखते हैं, क्योंकि ये जंग है कानून की, आइन की, पार्लियामेंट की, बालादस्ती की और सियासत की। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये किस तरफ बैठती है और ये ऊँट किस करवट में बैठता है। बहुत बहुत शुक्रिया।